시 좀 이따 해야 되나? 네. 시작해도 돼요? 네. 네. 화두. 데일리 화두, 라이 예. 화두는 그냥 화두라고 하면 화두를 공안이라고 하는 거 알죠? 공안, 중국어로 공안이라고 그래요. 그래서 어떤 스님은 공안이라고 하기도 하는데 그냥 우리는 그냥 화두. Daily life itself is a 화두. So there is no need to receive a 화두 from others or to give a 화두 to others. 일상 자체가 화두므로 남에게 화두를 받을 필요도 없고 남에게 화두를 줄 필요도 없습니다. Your very existence is a 화두. 여러분의 존재 자체가 화두입니다. Thus, if you are continuously holding on to a 화두 someone else gave you, when will you be able to solve your original 화두s? 따라서 남이 준 화두를 계속 붙잡고 있다면 언제 원래의 화두를 풀 수 있겠습니까? Trying to solve another person's 화두 is like turning empty millstones or spinning a car's wheels without moving forward. 남의 화두를 해결하라 하는 것은 빈 맷돌을 돌리는 것과 같고 자동차 바퀴를 돌리면서도 앞으로 나아가지 못하는 것과 같습니다. Your body itself is a 화두. 여러분의 몸 자체가 화두입니다. Birth itself is a 화두. 탄생 자체가 화두입니다. Work itself is a 화두. 일 자체가 화두입니다. The vast universe is a 화두. 광대한 우주가 화두입니다. If you want to add more 화두s to these, when will you be able to taste this infinitely deep world we live in? 여기에 화두를 또 더한다면 우리가 살고 있는 이 한없이 깊은 세계를 언제 맛볼 수 있을까요? Are you going to block what is inherently open and then ask, what is it? 본질적으로 열려 있는 것을 차단하고 이게 뭐지? 하고 물어야 합니까? For example, when you clearly understand that you are looking at a soda bottle, what benefit do you expect to get by asking, what is this? 예를 들어 여러분이 탄산음료병을 보고 있다는 것을 분명히 이해할 때 이것은 뭐지? 하고 질문함으로써 어, 얻을 수 있는 공덕은 무엇입니까? 무엇을 얻겠습니까? 그래도 돼요. 그냥. 어, 음. 화두s, let go of the things you know and move on. 이, 여러분이 알고 있는 것들을 버리고 계속 나아가십시오. 화두s are merely an example of skillful means. 화두는 단지 숙련된 수단의 한 예일 뿐입니다. Mm. If you ask about what you already know, saying, what is this? You will just make yourself confused. 이미 알고 있는 것을 물으면서 이게 뭐야? 하면 여러분은 자신을 혼란스럽게 만들 것입니다. If you go forward while letting go, then what you really do not know will arise as questions from the invisible and non-material realm. 놓아버리면서 앞으로 나아가면 여러분이 정말로 모르는 것이 보이지 않는 비물질계에서 어, 의문으로 생겨날 것입니다. 그렇죠. 의문으로 나올 겁니다. You have to practice with what's confronting you right now. 지금 당장 직면하고 있는 일을 수행해야 합니다. The seed has already germinated and is growing into a tall tree. 씨앗은 이미 발아하여 큰 나무로 자라고 있습니다. What could you hope to gain by ignoring your own tree and searching for the seed of someone else's tree? 자신의 나무를 무시하고 다른 사람 나무의 씨앗을 찾는다면 무엇을 얻을 수 있겠습니까?
You have to completely entrust even a 화두 to your foundation and let it work naturally. 화두조차도 전적으로 근본 자리에 맡기고 자연스럽게 굴러가게 해야 합니다. Changing, manifesting, and working together is the law of reality. 변하고 놔두고 함께 일하는 것이 현실의 법칙입니다. So you need to live in accordance with this truth and entrust even 화두s to your foundation. 그러므로 이 진리에 따라 살아야 하며 화두까지도 근본 자리에 맡겨야 합니다. However, some people cling so tightly to 화두s that they are unable to let go of them and so cannot taste the truth. 하지만 어떤 사람들은 화두에 너무 집착해서 놓지 못하고 진리를 맛보지 못합니다. If you receive the 화두, what is this? You have to completely entrust it to your foundation and let your foundation solve it. 화두를 받으면 이게 뭐야 하고 근본 자리에 전적으로 맡기고 근본 자리가 해결하도록 맡겨야 합니다. 그 앞부분이 조금 네, 이상해요. 잘못됐어요. 그러니까 만약 여러분이 이게 뭐야 라는 화두를 받게 되면 이렇게 돼요. 이 화두가 what is this예요. 그러니까 화두를 받으면 이게 뭐야 이게 아니라 이게 이 뭐고 what is this가 그 성철 스님이 이 뭐고예요. 이것이 무엇인가? 이런 화두를 만약에 받았다면 여러분은 먼저 그거를 근본 자리에다 놓고 근본 자리가 해결하게 해야 합니다. 이거죠. 뭐가 문제인 거를 알았죠, 지금? 네. 이목고 화두를 받았다면 이거죠. 그다음, if you use your intellect to play with ideas and concepts, the 화두 won't be of any help to you whatsoever. 만약 여러분이 생각과 개념을 가지고 놀기 위해 여러분의 지성을 사용한다면 화두는 여러분에게 전혀 도움이 되지 않을 것입니다. 그렇죠. 지성이나 어떤 개념, 관념 그런 걸로는 풀 수가 없다. 화두는. 그 앞에서 말한 것처럼 그것조차도 근본 자리에 돌려서 근본 자리가 풀리게 만들어야 된다. 그래서 이제 화두 부분이 이제 여기 소제목의 주요 내용이에요. 반복되는 부분이 많기 때문에 이해하기가 그다지 어려울 것 같지는 않은데 그래도 한번 정리를 해보면 화두는 나의 일상생활이 우리의 일상생활이 화두인 거죠. 그래서 남한테 화두를 받거나 주거나 하는 게 아니다. 남한테 화두를 받는다는 것은 빈 맷돌을 돌리는 거나 마찬가지다. 그리고 빈 핸들을 돌리는 것. 이게 자동차의 핸들인데 시동도 안 걸고 앞으로 나가지도 못하게 그냥 빈 핸들을 돌리는 거죠. 아무런 성과가 없죠. 그래서 이 화두는 늘 얘기하지만 내 몸 자체가 화두죠. 내 주위 사람들도 화두죠. 내가 하고 있는 일 화두죠. 탄생, 태어남도 화두고 온 우주가 화두죠. 뿐만 아니에요. 요즘에는 많이 생각하게 되는 정치, 경제, 사회, 문화 어떤 화두죠. 다. 나하고 연결돼 있으니까 다. 그래서 그 화두 중에 아주 대표적인 우리나라 사람들이 제일 많이 알고 있는 게 이목고거든요. 들어봤죠? 실다이님도. 네. 이목고. 우리 언니는 왜 경상도 말로 이목고 하냐 이거야. 이게 뭐야? 이렇게 하면 되지. 그런 얘기. 근데 이제 그분이 성철 스님이 이제 그 아주 뭐 투박한 방언으로 이목고 이런 그러니까 사이다병이나 여기 소다 바틀이라 그랬잖아요. 병을 들고 이거 분명히 소다 바틀인 거 아는데 이목고 할 필요는 없지 않느냐. 뻔히 알고 있는데. 그러니까 진짜 궁금한 것을 질문을 해라. 네가 스스로. 그런 얘기예요. 그렇게 했을 때 여기서 보이지 않는 곳에서 답이 나온다 그랬는데 이제 그게 보이지 않는 곳이 이제 공짜리라고 하는 것이고
우리가 다 천부적으로 부여받은 근본 자리죠. 그러니까 그 씨앗 에 그 씨앗이 우리가 이미 안에서 자라해 있죠. 싹이 텄죠. 그런데 왜 다른 사람에게서 자꾸 화두를 받고 다른 사람의 씨앗, 다른 사람의 그 그 꽃이나 어떤 열매를 탐내느냐 이거죠. 그러니까 그래서 화두를 진짜 풀려면 자연스럽게 자기에게서 우러나와야 되고 의문이. 그리고 그 나온 그 의문을 근본 자리에 다시 맡겨서 현실 속에서 그거를 가꾸고 놔두고 작용시키는 거죠. 그게 이제 화두를 받고 그거를 처리하는 방식인 거죠. 그래서 거기에 부합해서 그래야 인제 그게 우리가 일상생활에 살아가는 법이 그거다. 그러니까 그 법에 부합해서 살아라. 그러니까 아까도 얘기했던 대로 이목구라는 화두를 만약에 받았다 치면 음 그것조차도 근본 자리에 내가 맡겨서 근본 자리에서 해결하도록 해라. 내 머리로 지성이나 어떤 이론이나 다른 사람들이 그럴듯하게 어떤 해설하는 그 설명, 개념, 정의 이런 걸로 화두를 풀 수는 없다. 왜냐? 화두는 각각 개별적으로 다를 수밖에 없기 때문에 모든 이론이나 개념이나 이 그런 것들은 굉장히 일반화 다른 사람들도 다 그렇게 해당된다라는 거를 강조하는 것이 많거든요. 근데 그게 아니다. 이제 사실은 우리가 살아갈 때 보면 케이스 바이 케이스라고 다 달라요. 상황과 조건이나 배경이. 근데 그거를 어떤 이론이나 무슨 theory 뭐 어떤 그 철학 뭐 어떤 그런 이론가들이 많잖아요. 그리고 막 사람들을 현혹시키죠. "이게 맞아." 막 이게 길이야." 막 이러면서 "다른 건 틀렸어." 이렇게 말하면 이미 그거는 아니라고 생각하면 된다는 거예요. 그쵸? 아무튼 그 얘기는 제가 하도 많은 사람들이 뭐 여기저기서 나와 가지고 주장을 하잖아요, 주의 주장을. 아주 논리적으로 어떤 사람들은. 그리고 아주 상식에 부합하면서 살아야 된다 하면서 또 막 이제 그 풀죠, 썰을. 썰들이 많죠. 그래서 옛날에 무슨 단편 소설이었나? 떠도는 말들이라는 단편 소설이 있었는데 이청준이 썼던가? 아무튼 기억은 안 나네. 그래요. 그 거기까지가 이제 화두이고요. 마지막 인제 관이